본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 어제 우리 증시는 혼조세로 거래 마쳤습니다. FOMC 회의 결과가 발표됐는데 어차피 시장이 좀 예상했던 부분도 있었고 금리 인상 시기가 멀었다라는 소식에 시장은 안도감을 내비쳤습니다. 다만 코스닥 시장에서는 장중에 매물 출회가 일어나면서 소폭 하락하는 모습이 나타났고요. 그래도 여전히 1000포인트 지지해주는 모습이었습니다. 어제 거래소에서도 외국인과 기관의 동반 매수세가 펼쳐지면서 2983포인트에서 거래 마쳤습니다. 또 조금 전에 마감한 뉴욕 증시는 혼조세로 거래를 마쳤습니다. 다우지수가 약보합권에서 거래 마쳤고 지금 퀄컴과 엔비디아 등등 지금 기술주 기업들의 개별 호재로 인해서 나스닥이 0.8% 강하게 상승하는 모습이었고요. 필라델피아 반도체 지수도 이에 힘입어서 3% 급등하는 모습이 보였습니다. 현재 뉴욕 증시에서는 이렇게 기술주들의 개별 종목에 매수세 쏠림 현상이 나타나고 있는데 이런 부분들이 또 우리 시장에 오늘 적용될 것이라는 분석도 있으니까 참고해 보시기 바라겠습니다. 오늘 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간이고요. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 미국 주식 종목들 소개해드리고 있는데요. 그동안 저희가 알려드렸던 종목들 수익률 한번 체크하고 오시죠. 네, 버니의 미국 주식 베스트 톱 5입니다. 지금 방송 날짜 8월부터 8월 31일 그리고 9월 말 여러 가지 날짜에서 좀 소개해드릴 종목들이 지금 굉장히 상승률 많이 올라가고 있습니다. 일단 1위가 업스타트 홀딩스인데 지금 견고하게 한 2주 정도째 1위 자리를 지켜주고 있고요. 방송일 종가가 $203입니다. 지금 현재 상승률 58%까지 올라가면서 종가 현재는 $322에서 거래 마쳤고요. 이 종목 같은 경우는 상승률이 좀 떨어지긴 했지만 그래도 계속해서 그 자리를 유지해주는 모습입니다. 자, 두 번째 빌닷컴인데요. 방송일 종가 기준이 $199입니다. 지금 상승률 47%라고 되어 있는데 오늘 시간외 거래에서 14% 급등하면서 현재 거래가는 $337입니다. 아마도 업스타트 홀딩스를 제치고 1위 자리로 올라가지 않을까 강력하게 예상되는 종목이고요. 세 번째 종목 아리스타 네트워크스. 이 종목도 새롭게 편입이 되었죠. 3위 자리로 안착했습니다. 최근에 강한 흐름 나타나면서 오늘 종가가 $523입니다. 지금 어제도 1% 넘게 상승하면서 주가는 45% 넘는 수익률 챙겨가고 있네요. 네 번째 스노우플레이크고요. 가장 최근에 알려드린 종목입니다. 지금 벌써 상승률이 19% 기록 중이고요. 오늘도 1% 상승 마감했습니다. 마지막으로 넷플릭스, 많은 분들 알고 계시는 종목이죠. 넷플릭스는 지금 상승률을 좀 반납하기는 했지만 그래도 여전히 주가가 $668 선에서 거래되고 있습니다. 네, 이렇게 미국 주식 베스트 톱 5 종목들 살펴보고 돌아왔습니다. 지금 뉴욕 증시가 랠리를 펼치고 있기 때문에 우리 버니 선생님이 또 소개해 주신 종목들이 수익률 굉장히 많이 올라가는 모습인데 여러분들도 꼭 한번 참고해 보시기 바라겠습니다. 자, 오늘 저희 마이크로소프트 이야기 해볼 텐데 MS 저희가 이야기하면 좀 많은 시청자분들께서 좋아하시는 것 같더라고요. 아무래도 이 시총도 큰 종목이다 보니까 그런 것 같은데 최근에 3분기 실적 발표, 어닝 서프라이즈 나오면서 시총 1위인 애플을 제치고 MS가 1위로 올라섰습니다. 정말 오랜만에 마이크로소프트가 다시 이 왕좌의 자리를 탈환한 건데 마이크로소프트의 호실적을 이끈 클라우드 플랫폼 서비스인 애저, 이 성장성과 향후 모멘텀에 대해서 다시 한번 체크해 주시죠.
When we talked about Microsoft last, we talked about Microsoft's Azure division as being the impetus for all this growth, because it's over the last 5-6 years that Microsoft stock prices increased so substantially. And I believe that growth is still going on. We've probably got another 5 or 6 years of that. In addition, about a month ago, Microsoft's board authorized a $60 billion extension to its share buyback program and raised its quarterly dividend from 56 cents to 62 cents payable in December. That's a significant share buyback program. The most important takeaway that I think is that Microsoft is seeing an increase in the number of larger, long-term Azure contracts. This is important because it shows that Microsoft's strategy of having the widest, most comprehensive suite of software solutions is paying off in spades. A client may sign up for Core Azure, that's that infrastructure as a service group. But then Microsoft can sell those clients an almost unlimited menu of additional software applications across the full software stack, be it cybersecurity or something else that goes on that they sell, whatever it is. The ability to sell additional products or services to an existing customer base is a form of pricing power. Microsoft, like many great companies with strong investment potential, protects the intellectual property vigorously with patents. In 2016, Microsoft boasted as many as 59,000 U.S. and international patents with 36,000 patent pending applications. In 2020, just a year and a half ago, Microsoft was the 8th biggest with 2,900 in-force issued patents globally. Even more interesting, Microsoft ranks as number 5 for the most patent filings in artificial intelligence, which is where I think the focus really is in 2020. 네, 마이크로소프트 같은 대기업들은 항상 특허를 통해서 이 자기 회사의 자산을 보호한다라고 되어 있는데, 최근에는 클라우드 서비스 이 애주어하고 오피스 365 등등의 가격 인상을 통해서 앞으로의 실적을 확대할 것이다, 이런 전략을 내놨습니다. 자, 그리고 마이크로소프트 주가를 보면 알 수 있듯이 굉장히 주가가 우상향 곡선을 그리면서 안정적인 수익률을 올려가는 걸 볼 수가 있는데, 앞으로 마이크로소프트에 대한 주가 상황 그리고 자세한 투자 포인트 함께 짚어주시죠. If we look at the last 2 years of Microsoft stock performance, and it mirrors the last 5 or 6 if we expanded that chart out, you can see in this chart that the stock basically is kind of gone straight up. It doesn't have much of a sell-off outside of the COVID experienced in March of 2020. And I think it's still going higher. It didn't really sell off, which is important when we think about it, in the sell-off that we've had in the markets over the last, say, 4 to 5 weeks. When I look at, just in the last couple of years, like the last 4 years, how Microsoft has outperformed the NASDAQ, you can see it right here. Microsoft is the black line, NASDAQ is the blue line. That outperformance has been significant, and it's persistent over time. Always when I look at a stock, I want to be in stocks that outperform the index as a whole. And I use the NASDAQ 100 as the index. So I take a weekly chart and I compare that weekly chart to a weekly chart of that stock divided by the NASDAQ. And the NASDAQ I'm using is the QQQs. So as long as that ratio is going higher, my stock is outperforming the NASDAQ. If that ratio goes lower, my stock's underperforming the NASDAQ. They can both go up, but the NASDAQ's doing better. I really want to focus on being in stocks that outperform the NASDAQ, because that's where the true gains in the stock market are. And we can see in this case, there's basically been about 3 turning points. You can see at the beginning of the chart where the stock price ratio relative to NASDAQ started to outperform. And then it set back a little bit, and in that case, the stock still did a little bit better. And then it flipped again,
and now we are in that second large set of price increases when we compare that stock on the top to the ratio of the stock divided by the NASDAQ on the bottom clip. So all of the stock price performance we can see in general will be occurring when that ratio, that stock is outperforming, that ratio is going higher, that stock's outperforming relative to NASDAQ. 네, 언제나 나스닥을 능가하는 모습을 보여주고 있는 마이크로소프트. 지금은 매도 시기가 아니다라고 말씀 주셨고요. 앞으로도 좀 꾸준히 장기적인 전략 세워가시기 바라겠습니다. 문자샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 문자 전송해 주시면 버니와 함께할 수 있는 방법 소개해드리고 있습니다. 또 이번 내용들 서울경제TV 유튜브 채널로 들어가시면 언제든지 다시 보게 하실 수가 있습니다. 많은 시청 부탁드릴게요. 네, 이어지는 시간은 이성웅의 작전 키워드 시간입니다. KTB 투자증권 이성웅 과장과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 이렇게 매주 금요일마다 우리 이성웅 과장과 함께하는데요. 첫 번째 키워드 확인하시죠. 네, 첫 번째 키워드 물들어온 현대차 가속 페달이라고 적혀 있습니다. 이 차량용 반도체 수급이 내년에도 이어질 것이라는 전망이 나오는 가운데 현대차의 4분기 판매량이 증가할 것이라는 기대감이 나오고 있습니다. 현대차의 주요 인기 차종의 10월 판매량이 증가했다고 하는데 국내뿐만이 아니라 해외에서도 현대차의 자동차 인기 끌고 있고요. 또 제네시스의 미국 판매량이 전년 대비해서 5배 증가한 5,300대를 판매했고 또 친환경차의 선전도 두드러지고 있습니다. 어제 주가도 2% 넘게 상승했는데 이제 현대차가 횡보장을 좀 벗겨내고 상승 추세에 돌입할 수 있을지 자세한 분석해 주시죠. 네, 현대차와 기아가 이제 10월에 미국 판매 호실적을 기록을 했는데요. 우선 지금 그 미국 시장에 대한 판매 부분이 판매량은 좀 감소하긴 했지만 자동차 업계 전체적으로 이 어떤 그 감소에 대한 부분의 우려 부분은 이제 현대차와 기아는 좀 비껴나가지 않았나라고 좀 생각이 되고 있습니다. 우선 그 프리미엄 브랜드라고 할 수 있겠죠. 제네시스의 판매 부분이 굉장히 좀 좋았다라고 좀 볼 수 있겠고요. 이 미국뿐만 아니라 우리나라 내수죠. 내수 쪽에서도 이 주요 시장 중심으로 이 제네시스 또 RV 같은 이 고부가가치 차종에 대한 판매가 좀 강세됐다는 점에서 봤을 땐 이 마진이나 어떤 영업이익 증가율에 대한 부분에 있어서 기대감을 계속 가져갈 수밖에 없는 그런 그 기록이지 않을까라고 좀 판단되고 있고요. 올해 같은 경우에 이런 판매 때문에 현대차도 이 연간 가이던스를 수정한 모습인데요. 이 판매 목표에 대한 부분에 있어서 판매 대수는 좀 하향한 반면에 어떤 매출의 성장률은 올렸다는 점에서 봤을 때 역시 이 어떻게 보면은 이 반도체 공급난에 대한 우려 부분 남아 있긴 하지만 이 현대차에 대한 어떤 사업성 그리고 여러 가지 전기차 쪽에서의 이 목표치나 여러 가지 다 상향을 하는 모습을 보여주고 있다라고 좀 볼 수 있습니다. 한마디로 이제 현대차에 대한 주가가 최근에 거의 몇 개월 동안 그 지지부진한 모습 보여주었는데 이 현대차에 대한 주가 상승에 대한 기대를 이제는 가질 수 있지 않을까. 그리고 현대차의 그 주가 상승 같은 경우에는 이 현대차의 안에서 부분이 아니라 우리나라 전체적으로도 이 주도주가 부각이 될 수 있다는 시점으로 봤을 때 이 현대차에 대한 관심은 꾸준하게 좀 가져야 되는 게 맞지 않을까라고 판단되면서 현대차 향후 주가 흐름 지켜봐도 괜찮지 않을까 이렇게 판단되고 있습니다. 네, 앞으로 현대차는 기대해 볼 만한 그런 종목으로 다시 한번 좀 짚어주셨고요. 저희 두 번째 키워드 넘어가기 전에 지금 현대차에 대해서 조금 더 알아보자면 현대차의 판매량이 계속 늘어나는 이유가 국내뿐만이 아니라 해외에서도 수출 판매량이 좀 증가하고 있다. 이런 부분을 또 짚어주셨습니다. 제네시스뿐만이 아니라 친환경차 그리고 새로 나오는 SUV까지 판매량이 증가하고 있다고 하니까 참고해 보시기 바라겠고요. 두 번째 키워드 확인하시죠.
네, 두 번째 키워드 중국 원전 150기 건설입니다. 중국에서 대규모 원자력 발전소를 건설한다는 소식에 어제 시장에서 원전 관련주가 강세를 보였습니다. 그동안 중국의 원전 관련 수주 가능성은 매우 낮지만 이번 중국의 정책으로 인해서 우리 정부가 원전 관련해서 정책을 좀 바꿀 가능성이 높다. 이런 기대감도 제기가 되고 있고요. 향후 탄소 배출 목표를 위해서 감축 목표를 위해서 15년 동안 4,400억 달러를 투입해서 원전을 최소 150기나 건설할 것이다라고 계획을 밝혔습니다. 어제 한전 기술이 23%, 일진파워 17% 상승 마감하면서 장중 신고가 경신하기도 했는데 오늘도 이런 흐름이 좀 시장에 나타날 것으로 기대가 되고 있고요. 원전 관련주도 짚어주시죠. 네, 우선 중국이 이 원자력 발전소를 건설한다는 소식이 좀 나와주었는데, 이건 중국 문제가 아닙니다. 우선은 문제도 아니죠. 그건 글로벌 흐름이라고 좀 볼 수 있겠는데요. 이 글로벌적으로 봤을 때도 이 탄소 배출에 대한 감축에 대한 목표 달성을 그 글로벌 어떤 정책은 꾸준하게 몇십 년 동안 향후에 나올 가능성이 크다라고 좀 판단이 되고 있고요. 특히 이제 중국의 150기라는 부분 같은 경우에 향후에 어떤 15년 동안에 지을 예정인데 이 부분은 전 세계 국가들이 지난 35년간 지은 원전 개수보다 많은 그런 숫자라고 좀 볼 수 있겠습니다. 그렇기 때문에 일본도 그렇고 우리나라도 그렇고 이 어떤 원전의 신규 건설을 자제했었던 그런 분위기는 이제 180도 바뀌었다라고 좀 볼 수 있겠고요. 이런 점에서 봤을 때는 우리나라 원전 관련주들에 대한 관심을 이제 가져야 되지 않을까 판단되고 있고, 대표적으로 두산중공업, 그리고 현대건설, 그리고 한전기술, 한전 KPS 같은 전통적인 이 원전 관련주에 대한 관심을 가져야 된다고 좀 판단되고 있습니다. 특히 이 중에서 이 두산중공업을 가장 큰 토픽으로 좀 말씀을 드릴 텐데, 이 올해 같은 경우에 수주는 지금 흐름이면은 이 8조 원대가 나올 가능성이 크다라고 좀 볼 수 있겠고, 올해 상반기 때 총 수주 실적이 2조 3천억인데 지금 이제 코로나19 사태 완화에 대한 효과도 있겠고요. 그리고 이런 최근에 있었던 이 한림 해상풍력단지 같은 여러 가지 면에서 봤을 때 최소 5조 정도의 이 추가 수자 물량은 확보할 가능성이 크지 않을까라고 좀 판단이 되고 있고요. 특히 이제 두산중공업 같은 경우에는 두산 인프라코에 대한 매각에 대한 부분에 있어서 효과가 분명히 좀 발휘할 가능성이 크다라고 좀 판단되고 있습니다. 최근에 주가 상승 같은 경우에는 제가 봤을 때도 아직은 부족하다라고 좀 생각이 되고 있고요. 그러기 때문에 이 두산중공업에 대한 주가 흐름은 지켜봐야 되는 게 맞다라고 좀 생각이 되고 있고, 이 현대건설 같은 경우에는 역시 그 원자력이나 여러 가지 면에서 봤을 때 시공 능력을 갖춘 몇 안 되는 건설사라고 볼 수 있겠고요. 그렇기 때문에 현대건설에 대한 이 신재생 에너지 사업 부분이 어떻게 갈지 이런 부분도 지켜보면서 주가를 대응하는 게 제일 좋지 않을까 이렇게 좀 판단되고 있습니다. 네, 원전과 관련해서 두산중공업, 현대건설 짚어주셨습니다. 오늘 알아볼 종목 중에 하이브 종목 있죠. 방탄소년단의 그룹 소속사로 유명합니다. 하이브가 최근에 NFT 사업 진출을 공식화했는데 이 두나무의 지분을 84만 주 이상 취득하는 방법으로 이 NFT 사업장에 진출한다고 합니다. 하이브가 나름대로 이렇게 미래에 대한 전략도 세우고 또 준비하고 있는 것 같은데 하이브 투자 전략 세워주시죠. 네, 요새 하이브에 대한 관심이 굉장히 많고 주로 개인적인 질문을 많이 받고 있는데요. 이 하이브 같은 경우에는 어떤 K-팝을 대표하는 글로벌 최대 IP, BTS를 비롯해서 세븐틴, TXT 같은 이 팬덤이 높은 어떤 충성곡이 많은 그런 그룹들을 보유를 하고 있습니다. 우선 그 말씀하셨듯이 NFT, 그리고 메타버스 여러 가지 사업에 진출하면서 이 비즈니스 모델을 지금 많이 바꾸려고 노력을 하는 상황인데요. 하지만은 말씀드렸던 이 BTS나 여러 충성 고객이 많은 그 그룹 활동에 대한 음반이나 음원 판매에 대한 부분이 받쳐주고 있기 때문에 이런 강한 어떤 신사업 쪽에서의 이 진출을 좀 더 자신 있게 할 수 있지 않을까라고 좀 판단이 되고 있고요. 아시겠지만은 이 미국 쪽에서의 오프라인 공연이 확정이 되면서 이제 오프라인 수익에 대한 부분도 기대감을 주가에서 반영할 가능성이 크다라고 좀 생각이 되고 있고,
지금 현재 증권사 같은 경우도 목표 주가를 50만 원 이상 좀 제시하고 있습니다. 뭐 PER은 70배가 넘는 수준인 점을 감안한다면 우선 고평가에 대한 우려감도 있긴 하지만 제가 봤을 때는 이 신사업 그리고 기본적 펀드멘털을 봤을 때 충분히 70배는 줘도 괜찮을 만한 그런 기업이지 않을까 판단되면서 이 목표 주가를 향후에도 이 상향할 가능성이 크기 때문에 매수 관점을 접근해도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 하이브 목표 주가 계속해서 좀 상향 쪽으로 잡아주셨습니다. 자, 다음은 요즘 유행하고 있는 또 게임 종목들 이야기 좀 해보겠습니다. 카카오 게임즈가 오딘의 매출 효과를 톡톡히 누리면서 3분기 최고 매출을 달성했죠. 오딘뿐만이 아니라 또 다른 모바일 게임 그리고 기타 매출의 성과가 더해지면서 자사의 최대 실적을 달성했다 이렇게 언급도 됐습니다. 카카오 게임즈가 보면 차트를 보면 10월 초반부터 지금 계속 우상향으로 단 한 번도 추세가 꺾이지 않고 올라가는 모습인데 카카오 게임즈는 어떻게 보십니까? 네, 우선 카카오 게임즈 같은 경우에는 이 오딘이라는 든든한 어떤 그 기대에 대한 그 모멘텀이 있죠. 지금 현재 봤을 때도 이 오딘의 개발사인 라이온하트의 연결 편입에 대한 시적 전망치가 계속 상향 조정되고 있는 상태에서 이 카카오 게임즈에 대한 관심을 다시 한번 좀 갖고 간다라고 좀 볼 수 있겠고요. 뭐 이렇게 지분 투자에 대한 부분에 있어서 이제 뭐 지급 수수료 그러니까 뭐 이런 그 잠재적인 어떤 비용 같은 경우가 많이 감소한다는 효과가 나와주고 있기 때문에 이 카카오 게임즈에 대한 관심은 꾸준하게 좀 갖고 가도 괜찮지 않을까라고 좀 판단이 되고 있고요. 지금 현재 자회사죠. 프렌즈 게임즈 그리고 그 전에 가상화폐 보라코인 이제 발행사인 이 웨이트비도 좀 합병했는데 이런 부분에 있어서 NFT 게임이나 여러 가지 개발 능력에 있어서 새로운 또 수익 창출을 내년부터 본격화하지 않을까라고 좀 생각이 됩니다. 이런 라이온하트의 편입 효과 그리고 이 신사업에 대한 효과 때문에 원래 기존의 그 영업이익 내년에 전망치가 2천억 수준에서 지금은 우리 5천억 이상으로 150% 이상 상향이 되고 있는 상태이기 때문에 이 카카오 게임즈의 재무적인 부분에 있어서 관심을 계속 가져도 괜찮지 않을까라고 좀 판단되고 있고요. 지금 현재 봤을 때도 이 목표 주가에 대한 부분에 있어서 증권사도 그전에 9만 원대에서 12만 원 이상으로 많이 상향을 하고 있습니다. 그렇다고 이제 높게 뭐 측정한 부분이 아니라 말씀드렸던 영업이익에 대한 상승 부분에 있어서 평균적인 PER을 봤을 때도 충분히 이 12만 원 이상은 가능성이 있다라고 판단되는 상황이고요. 그 카카오 게임즈 주가 상승 랠리는 계속 이어질 가능성이 크지 않을까 이렇게 좀 생각되고 있습니다. 네, 이번 한 주 동안만 15.8%의 수익을 기록한 카카오 게임즈 앞으로 주가가 12만 원 이상 갈 수 있는 여력 있다고 하니까 관심 있게 지켜보시길 바라겠습니다. 자, 어제 우리 시장 혼조세로 거래 마쳤습니다. 전일 뉴욕 증시도 마찬가지로 좀 혼조세였는데 다우지수가 좀 이 고점 부근에서 차익 매물이 나온 것 말고는 S&P 500 지수와 나스닥이 사상 최고치를 또 다시 한번 경신했죠. 일주일 동안 랠리를 이어가고 있는데 오늘자 우리 시장 어떤 영향이 있을까요? 네, 뭐 긍정적인 반응이 나올 가능성이 크다라고 볼 수 있겠고요. 다만 이제 우리나라 좀 내적으로 봤을 때 미국 증시의 상승 그리고 어떤 뭐 테이퍼링이나 이벤트, FMC가 끝났는데 여러 가지 뭐 글로벌 이벤트에 의해서 많이 좌지우지되는 경향이 큽니다. 한마디로 그 우리나라에는 주식시장 상승을 내적으로 찾기가 굉장히 힘들다라는 부분이고요. 그렇기 때문에 외국인들의 이 수급 패턴이 굉장히 좀 중요하다라고 좀 볼 수 있겠고 최근에는 뭐 징검다리식으로 매수와 매도에 대한 부분이 하고 있는데 이 외국인들의 그 수급을 이런 징검다리식 본다고 한다면 불안하다는 부분이 있죠. 이 불안정한 상황에서 지금 현재 같은 경우는 개별 종목을 접근하는 전략이 굉장히 좀 더 유효한 방법이다라고 좀 판단이 되고 있고요. 금융 환경이나 여러 가지 면에서 이 테이퍼링이 언제
종료될지. 그러니까 이제는 이제 시간 싸움이라고 좀 볼 수 있겠고요. 여러 가지 이제 테이퍼링에 대한 내용과 여러 가지 부분 같은 경우 이미 시장에 좀 충격을 다 흡수한 것 같다고 판단되고 있고, 향후에 어떤 테이퍼링에 대한 시간을 앞당기냐 또 늦게 가냐 이 부분을 좀 체크하는 게 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다. 지금 제 내적으로는 제가 앞서서 현대차를 말씀을 드렸듯이 이 주도주가 부족한 상황이기 때문에 개별 종목 장세로 가야 된다라고 생각이 되는데요. 그렇다고 뭐 종목이 많이 빠졌을 때 저평가 매수를 하는 것보다도 지금 최근에 장기로 시세를 받고 있는 뭐 엔터 그리고 이 테마적인 부분에 있어서 가는 종목들을 좀 매수하는 관점으로 단기적인 관점으로 접근하는 전략이 제일 좋을 것 같다고 판단이 됩니다. 네, 오늘자 대응 전략도 들어봤습니다. 지금까지 KTB 투자증권 이성훈 과장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 허반석의 작전 리포트 시간으로 돌아왔습니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원 인사드리겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 금행입니다. 네, 저희만의 이제 금요일 네, 인사법인데 금방 행복해지는 금요일이라고 항상 또 말씀을 해주시죠. 네, 오늘의 리포트 이번 주 지주회사에 대해서 알아봤는데 다시 한번 짚어볼게요. 네, 이번 주 리포트 리뷰 시간입니다. 지주회사 CJ와 삼성 그리고 SK 알아봤었는데 네, 저희가 지금 지배구조 개편 등등 국내를 대표하는 굴지의 기업들에 대한 정말 자세한 정보들을 알아봤습니다. SK, CJ, 삼성 이 세 가지 그룹에 대한 핵심 포인트 다시 한번 짚어주실까요? 네, 이번 주는 국내 대형 그룹사들 중심으로 지주회사라는 키워드로 좀 묶어보았습니다. CJ 그룹, 삼성그룹, SK그룹 이 세 그룹 중에서 그 중에서는 CJ 그리고 삼성물산, SK하이닉스를 하나하나 살펴보았는데요. 결국 이 기업들의 포인트 그리고 이 기업과 관련된 그룹사들을 투자하고 계시는 투자자분들께서는 이 기업들에서는 이러한 이슈가 있구나라는 하나의 줄기를 꼭 보시고 가셔야 된다라는 말씀을 드리면서 이번 주 내내 살펴보았던 그룹들 하나하나 리뷰해 보도록 하겠습니다. SK그룹 같은 경우에는 지배구조 개편에 대한 스타트를 끊었습니다. SK텔레콤 분할 이슈죠. 그리고 SK그룹이 SK텔레콤 인적 분할로 이후 이제 SK머티리얼즈도 분할 후 합병을 결정을 했습니다. 결국 지배구조 개편이 시작되었다라는 부분이고요. 그럼 이 지배구조 개편 안에서 어떠한 모습들이 앞으로 이루어지느냐 그 부분을 꼭 체크를 해 보셔야겠습니다. SK스퀘어와 SK텔레콤 나눠지고요. SK스퀘어 하위에 SK하이닉스가 있고요. 그리고 그 SK하이닉스 안에 어떠한 것들이 있을지 그리고 목적은 SK하이닉스가 M&A를 조금 더 손쉽게 그리고 수월하게 빠르게 진행하기 위함이다라고 보시면 좋겠습니다. 그 안에서 SK머티리얼즈는 SK와 합병을 했기 때문에 앞으로 SK를 중심으로 누군가 합병을 또 이루어 나가지 않을까. 결국 시장이 우려하고 있었던 SK와 SK텔레콤의 합병 시나리오도 나올 수 있다라는 이야기가 하나하나 또 나오고 있습니다. 그러면 SK하이닉스는 반도체, SK실트로는 웨이퍼, SK머티리얼즈는 특수 가스, SKC는 CMP 패드나 블랙박스 등 SK그룹 안에 있는 반도체와 관련된 이야기들이 조금 더 활발하게 나올 수 있는 SK그룹의 방향성이다라고 보시면 좋을 것 같고요. 그 하위에 있는 자회사들은 그에 맞춰서 재원 확보로 또 활용될 수 있다라고 보시면 좋겠습니다. 그리고 삼성그룹입니다. 삼성그룹은 고 이건희 회장의 타계 이후 지배구조 개편이 좀 가속화되고 있고요. 이재용 부회장도 가석방됨으로 인해서 뉴 삼성에 대한 이야기들 나오고 있습니다. 최근 승어부라고 했죠. 진정한 효도는 아버지를 능가하는 의미로서의 이야기를 또 올렸습니다. 결국 뉴 삼성에 대한 기대감 높아지고 있는데 삼성 총수 일가들이
지금 앞에 딱 직면에 있는 문제가 하나 있습니다. 결국 상속세를 어떻게 납부할 것인가에 대한 부분인데요. 매년 납부해야 되는 상속세가 2조 원이 넘는다라고 말씀을 드렸고요. 상속세 재원 마련의 핵심은 배당이기 때문에 삼성전자로부터 직접 받는 직접 배당, 그리고 삼성물산, 삼성생명, 삼성화재, 삼성 SDS를 통해서 받게 되는 간접 배당도 있기 때문에 당분간 짧게는 5년 동안은 삼성그룹의 배당 정책이 후퇴하는 일은 거의 어려울 것이다. 왜냐? 배당 정책이 후퇴했을 경우에 그러면 이 오너 일가들이 어떻게 이 상속세를 납부하게 되는가에 대해서 조금 더 셈법이 복잡해질 수 있기 때문에 삼성그룹을 보시는 분들께서는 결국 이 배당은 후퇴하지 않을 것이다라는 주요 골자를 하나 짚고 가셔야 되고요. 그리고 이 오너 일가들이 지분 매각 신탁 계약을 체결을 해 놓았기 때문에 그 지분 매각이 이루어지는 기업들에 대해서는 어떻게 될 것인가에 대한 주의도 필요하다라는 말씀 드려오고 있습니다. 그리고 CJ그룹입니다. CJ그룹은 올리브영 상장을 앞두고 있습니다. 올리브영을 상장을 하는데 올리브영을 상장함에 있어서 가장 수혜가 어디가 될 것인가, 결국 승계 구도와 맞물려 있다라고 보시면 좋을 것 같은데요. 3세 이선호 CJ제일제당 부장입니다. CJ 지분율은 2.75%, 올리브영 지분율은 약 18%, CJ4 우선주는 21%를 보유하고 있는데요. 앞으로 이 올리브영 상장을 통해서 이선호 부장이 올리브영 지분을 매각하거나 여기서 마련되는 재원을 가지고 어떤 흐름, 어떤 추가 지분 취득을 할지에 대해서 관심을 가져볼 필요가 있겠다라는 말씀을 드립니다. 결국 그룹의 최정점에 있는 CJ의 지분을 추가 취득하던가 아니면 2029년도경 CJ와 CJ4 우선주가 1대1 비율로 전환이 되기 때문에 지금 현재 20% 이상 가지고 있는 CJ4 우선주의 지분을 높여갈 것인가, 그 두 가지 안 중에 하나가 되지 않을까 높은 관심과 전망이 되고 있기 때문에 앞서서 말씀드렸던 SK, 삼성, CJ 모두 다 굵직굵직한 사안들을 앞두고 있습니다. 투자자의 시선으로 이 세 그룹과 세 그룹 및 관계사들의 일정과 스케줄들도 잘 보셔야 되겠다라는 말씀 드릴 수 있겠습니다. 네, CJ와 삼성 그리고 SK에 대해서 투자 포인트 다시 한번 지켜봤습니다. 그리고 이제 그룹별로 자회사들에 대해서 설명을 해주셨는데 삼성물산, SK하이닉스 등등도 있습니다. 핵심 이슈도 짚어볼까요? 네, 그룹 하나하나를 좀 짚어보았고요. 그러면 그 그룹 안에서 어떤 기업을 보아야 되느냐로 해서 CJ와 삼성물산, SK하이닉스를 좀 꼽았습니다. 그러면 CJ부터 보도록 하겠습니다. CJ는 승계구도라고 말씀을 드렸습니다. 세 가지 핵심으로 요약을 해본다면 3세 승계 이슈를 안고 있는 CJ, 그리고 CJ 올리브영 상장을 준비하고 있는 CJ, 그리고 위드 코로나 단계적 일상 회복에 있어서의 수혜가 전망되는 CJ라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 워낙 친숙한 기업들이 많았죠. 빕스, 계절밥상, 더플레이스, 제일제면소, 뚜레쥬르, 그리고 CJ 올리브영, CJ E&M, CJ CGV까지도 우리와 너무나 친숙한 기업들인데 외부 활동, 외식 이것과 조금 더 연관이 밀접한 기업이 CJ 중에서도 CJ 푸드빌이나 CJ 프레시웨이, CJ 시푸드와 같이 식품과 관련된 기업들이 많았습니다. 그리고 또 한 가지는 엔터죠. CJ E&M과 CJ CGV, 스튜디오 드래곤까지도 본다면 한창 K 컨텐츠와 관련된 기업들도 굉장히 많았습니다. 이렇듯이 우리가 일상생활, 일상으로의 복귀, 단계적 일상 회복이 좋아질수록 CJ도 여기와 관련된 수혜가 될 기업들이 많다. 그래서 CJ의 보유 지분을 보면 CJ제일제당 45%, CJ 프레시웨이 47%, CJ 푸드빌 96%, CJ 올리브 네트워크스 100%, 올리브영 55%, E&M
42%, CGV 38%입니다. 그러면 CJ가 전체적으로 기업의 이익 체력이 좋아진다라고 한다면 주가에서도 CJ는 긍정적일 수 있다라는 생각이 드는 그러한 모습이었고요. 이후에 체크 포인트로 좀 살펴본다면 3대 승계 이슈다라고 말씀을 드렸고요. 올리브영 상장이 지난해 12월 프리-IPO를 통해서 약 1조 8천억 원의 기업 가치를 인정을 받았습니다. 그런 부분들까지도 기억을 해보시고요. CJ 올리브영 같은 경우에는 온라인 매출도 굉장히 좋았다라는 이야기가 나오고 있고요. 온라인으로 주문을 했을 경우에 3시간 안에 배송을 해주는 오늘 드림 서비스도 런칭을 했고, 그에 따라서 전체 매출에서 온라인 매출 비중이 23%까지 올라섰습니다. 하지만 외부 활동 증가, 단계적 일상 회복이 늘어남에 따라서 오프라인 매장에서도 영업이 좋아진다라고 한다면 올해 상반기도 좋았는데 하반기 그 이후까지도 기대를 해볼 만한 기업이 CJ이고, CJ 제일제당, CJ 올리브영, CJ CGV 모두 다 각 부문에서 좋은 일들이 이루어지고 있다라는 의미에서 CJ그룹에서는 지주사 CJ를 살펴보았습니다. 그리고 삼성물산도 마찬가지로 살펴본다면요. 두 가지로 포인트를 압축해 보도록 하겠습니다. 상속세 마련을 위해서는 주된 이 상속세 마련의 핵심은 배당이다라는 말씀드렸습니다. 그래서 각 기업별로 배당 정책에 있어서는 후퇴하지 않을 것이다라는 그러한 모습들이 좀 강하고요. 그리고 상속세 납부를 위해서 주식처분 신탁 계약을 체결을 했습니다. 삼성전자 지분도 그렇고요. 삼성생명 지분, 그리고 삼성 SDS 지분을 매각하겠다라는 이야기들이 나오고 있어서 이 기업들의 주가 추이, 그리고 앞으로 삼성생명에 대한 지분을 처분을 하고 삼성전자 지분을 취득을 할 수도 있다라는 이야기가 3년에서 5년 장기적으로 플랜이 또 짜여져 있을 수 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 상속세 마련에 있어서 배당이 핵심이기 때문에 배당 정책은 후퇴하지 않지만 지분 매각을 하는 삼성전자, 삼성생명, 삼성 SDS는 단기적으로 주의가 필요하다. 장기적으로는 삼성전자의 지분을 높여야 하기 때문에 관심을 가져볼 필요가 있는데, 그중에 삼성물산을 제가 소개를 해드린 이유는 그 기업들의 최정점에 삼성물산이 있기 때문입니다. 자동차 사업을 한때 했었던 삼성이지만 이제는 자동차를 제외한 하지 않는 사업이 없을 정도로 다양한 사업을 하고 있는 삼성입니다. 그중에 삼성물산이 가지고 있는 이 보유 지분이 어마어마하죠. 삼성물산이 삼성전자의 5% 지분을 가지고 있어서 약 21조 원의 평가를 받고 있고요. 바이오로직스 43%, 삼성생명 19%, SDS 17%, 엔지니어링 삼성중공업 비상장 자회사까지 토탈을 했을 때 지분 가치만 54조 원입니다. 하지만 전일 시가총액은 이의 절반도 되지 않는 부분으로 좀 체크가 되고 있죠. 앞으로 이 삼성과 관련해서는 지배구조 개편에 있어서는 이 삼성물산이 중심이고, 그 삼성물산으로부터도 간접 배당을 받고 있기 때문에 이 부분 꼭 지켜보셔야 되고, 주주 환원 정책이라는 포장으로 배당 정책의 방향은 줄어들지 않는다라는 말씀 좀 드리고 싶고요. 또 한 가지로 말씀을 드리자면, 보험업법 개정이 삼성생명법이라고 보이는 이 보험업법 개정이 이루어졌을 때는 조금 더 빠르게 삼성물산에 집중을 해 보아야 된다라는 말씀을 좀 드렸습니다. 결국 삼성 이재용 부회장 중심으로 한 지분 구조가 확정이 돼야 되는데, 이재용 부회장이 가장 높은 지분율을 가지고 있는 부분이 삼성물산이죠. 에버랜드, 제일모직, 삼성물산으로 이어져 왔던 이 지분 확장을 위한 노력들이 있었다. 그리고 결국 삼성은 기승전 삼성물산을 보아야 한다라고 말씀을 드렸습니다. 짧게 보기보다는 5년 이상 장기적으로 보아야 하는 이슈다라는 말씀까지 좀 덧붙여 드릴 수 있을 것 같습니다. 끝으로 삼성에 이어서 SK를 좀 보도록 하겠습니다. SK의 방향성은 확고하죠. 첨단 소재 부문에 대한 투자입니다. 배터리 소재로 2조 4천억 원,
반도체 소재로 2조 7천억 원, 전력 반도체 쪽으로 1조 원이고요. 이 분할의 목적은 SK텔레콤 통신사에 가려져 있었던 SK 하이닉스 및 그 하위 자회사 ADT 캡스 11번과 원스토어 등 결국 IPO를 목표로 하고 있는 기업들이 수면 위로 올라와야 된다라는 말씀드렸고요. 그 중에서도 SK 하이닉스를 꼽았던 이유는 SK 하이닉스가 진행 중이거나 앞으로 진행할 M&A에 대한 시나리오가 공개되지는 않았지만 원대하다라는 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같고요. 반도체 업황이 꺾여지고는 있으나 DDR4의 시간이 지나고 DDR5의 시간이 오고 있어서 삼성전자나 SK하이닉스 충분히 저렴하다. 하지만 기간적으로는 길게 보자. 외국계 매도 보고서에 속지 말고 또한 목표 주가 상향 보고서에도 현혹되지 말자. 추세상 저점에서 내가 정한 가격 기준으로 대응하는 기준이 필요하다라는 말씀을 드렸고요. 앞으로 DDR5를 활용할 수 있는 CPU가 하나하나 출시가 되고 있습니다. 그렇기 때문에 SK하이닉스를 보실 때에는 새로운 DDR5 시장이 열린다라는 곳에 주안점을 두고서 기업을 보시면 좋겠다라는 말씀을 드리면서 이번 주 SK그룹, 삼성그룹, CJ그룹 그 안에서 CJ, 삼성물산, SK하이닉스 이렇게 리뷰해 보도록 하겠습니다. 네, CJ와 삼성 그리고 SK까지 알아봤습니다. CJ는 단계적 일상 회복에 수혜를 얻을 것이고 삼성물산 같은 경우는 좀 5년 정도 장기적으로 봐야 한다. 마지막으로 SK하이닉스는 앞으로 상생할 수 있는 여력이 있다고 하니까 세 가지 종목 모두 잘 지켜보시기 바라겠고요. 문자 샵 0082번으로 허반석이라고 보내주시면 이런 이야기들 장중에도 얻어가실 수 있습니다. 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘 말씀도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희는 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원 인사드릴게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이제 어제 좀 할 말이 많은데 일단 원전 관련주가 어제 강세를 보였습니다. 중국이 탄소 배출 감축 목표를 위해서 앞으로 15년 동안 원전 150기를 건설할 것이다 라는 소식이 발표되면서 뭐 한전 기술이라든지 기타 일진 파워도 상승세가 대단했고요. 그런데 서전 기전도 원전 관련주로 분류되는 대표적인 종목인데 어제 하한가를 기록했습니다. 좀 시장이 충격적이었을 텐데 어떤 일이 있었는지 좀 짚어주시고 서전 기전에 대한 향후 주가 전망도 함께 체크해 주시죠. 네, 서전 기전 최근에 이제 좀 굉장히 괜찮은 상승 흐름, 우상향을 꾸준히 타오면서 주가가 많이 올라오긴 했었습니다. 어저께 이제 굉장히 좀 좋은 소식이 있긴 했죠. 그러니까 이제 주가에 긍정적으로 미칠 수 있는 그런 뉴스가 나왔다라고 봐야 되는 부분인데. 이제 중국이 향후 한 15년간 원전을 한 150기 정도 짓겠다라고 했는데 이게 이제 어느 정도의 규모냐면 그냥 말로만 들어도 이제 대단하다, 100개가 넘는다, 이렇게 생각할 수 있는 부분인데 사실 세계 이제 국가들이 지난 한 35년간 지어왔던 원전 수보다 훨씬 많은 숫자입니다. 그러니까 굉장히 많은 양의 원전을 중국에서 짓겠다라고 이렇게 얘기를 하는 부분이고요. 사실 이게 이제 뉴스적인 이슈적인 측면에서는 그러니까 유럽의 프랑스라든지 영국이 지속적으로 이제 원전 확대 정책을 편다. 이런 것들이 이제 좀 이쪽 산업에는 긍정적인 이슈로 작용을 할 가능성이 높겠죠. 우리나라 같은 경우는 이제 탈원전을 계속 외치고 있었던 상황이기 때문에 굉장히 원전 쪽으로는 좀 천대시했다. 이렇게 말을 해도 무방할 정도로 굉장히 좀 정부 정책 기조에 맞춰서 그동안에 세계적인 기술을 갖다가 좀 사장시키고 있었던 그런 부분들이 있었거든요. 그런 부분들이 이제는 각 나라들마다 이제 원전에 대해서 또 새롭게 시각을 보고 후쿠시마에서의 그런 문제점들이 있었던 거를 이제 보완해가는 쪽으로 이렇게 방향을 틀면서 훈풍이 좀 불어오고 있었던 그런 상황에서 나온 뉴스긴 합니다. 문제는 중국이 가지고 있는 원전 기술이 우리나라보다 뒤처졌다라고 얘기를 할 수가 없는 부분이기 때문에
제 생각에 뭐 우리나라 원전 기업들이 딱히 그렇게 큰 수혜를 입을까 하는 생각이 들고요. 예전에 이제 중국에 이제 원전을 이제 짓다가 이제 파산한 기업들이 생기고 막 이런 문제들이 생기면서 실질적으로 중국이 이제 그 뒤에 기술 연구를 통해서 이제 실질적으로 원전을 생산하고 개발하는 기술이 생겨버렸습니다. 그래서 과연 어느 정도의 혜택들이 우리나라 원전들에게 생길까 하는 그런 부분들은 분명히 있다라는 걸 생각해야 될 것 같고요. 그래서 그냥 뭐 영국도 프랑스도 뭐 이런 원전 확대 정책을 펴고 있으니까 중국도 확대 정책을 펴고 있으니까 우리나라도 그런 기조로 좀 바뀌고 뭐 지금 뭐 체코라든지 유럽 동유럽에 있는 원전 수주에 대한 그런 부분들이 좀 더 부각을 받으면서 올랐다라고 봐야지 중국 원전 150기 짓는다고 해서 우리나라가 엄청난 수혜를 입을 거야 많은 수출을 할 거야라고 보는 것은 조금 너무 이르지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서 이제 그런 부분들을 조금 구분을 해서 재료에 대한 분석을 좀 하셔야 될 것 같고 어저께 이제 관련주들이 엄청나게 급등을 했어요. 뭐 한전기술이라든지 일진파워, 두산중공업도 흐름이 좀 괜찮게 나왔고요. 뭐 한전산업도 잠깐 시세 나왔는데 전반적으로 굉장히 좋은 흐름들을 보여주고 있는 그런 모습이었는데 서정기전이 갑자기 한가를 가버렸습니다. 어저께 조금 의아하게 생각했던 부분이 사실 서정기전의 그 시가는 굉장히 좋은 위치에 놓여 있었거든요. 저항을 언제든지 뚫어낼 수 있는 그런 위치에서 출발을 했고요. 그 전날 그러니까 수요일날 음봉으로 마감했음에도 불구하고 상승 음봉이었고 5일선 위에서의 마감이었기 때문에 아침에 시가가 뜨면 시세가 좀 크게 나오지 않겠나라고 개인적으로 생각을 좀 하고 있었던 그런 모습이었습니다. 그런데 보시는 것처럼 이제 하한가가 들어갔습니다. 그래서 이게 참 아이러니하게도 대부분의 뭐 한전기술이라든지 원전 관련주들이 주가가 어저께 이제 급등하는데도 거의 움직임이 없었거든요. 상승하지 못하다가 막판에 이제 급락을 한 게 어떻게 보면 이 저항대를 계속 돌파하지 못하는 그런 흐름에서 예견돼 있었던 뭐 사고가 아닌가라고 생각을 해볼 수 있을 것 같고요. 사고인지 아니면 의도가 되었던 건지는 모르겠지만 어쨌든 뭐 그렇게 봐야 될 것 같습니다. 급락한 이유는 일단 서정기전이 중소기업 벤처부로부터 부적격 업체로 지정되면서 이런 소식이 이제 전해지면서 이제 폭락이 나왔는데요. 2013년과 15년도에 이제 한국가스공사에서 진행한 이제 배전반 구매 입찰에서 반합이 있었다. 뭐 이런 혐의로 부적격 업체로 이제 지정이 됐는데 이렇게 이제 부적격 업체로 지정이 되면 뭐가 문제냐면 1년 1개월에서 24개월 그러니까 뭐 한 달에서 2년 가까이 공공 입찰 제한을 받게 됩니다. 아니면 여기에 더 과하게 징계가 내려지면 영업 정지를 받을 수 있어요. 그러면 이제 회사가 존폐 여부가 이제 생기는 부분이라서 굉장히 위험하다라고 생각을 할 수 있는 부분들이 트리거가 돼서 이렇게 급락이 나왔다라고 봐야 될 것 같고요. 예비 입찰 중단 기간이 지금 내년 4월까지로 되어 있습니다. 그리고 한국가스공사 이제 소송 중이 있고요. 그래서 이 소송이 어떻게 되느냐가 서정기전에 이제 향후 주가 향방을 좀 가를 것 같다라고 봐야 되는 문제고, 서정기전 같은 게 또 윤석열 관련주로도 엮여 있어요. 그래서 대선 뭐 야권 주자들 오늘 오후 2시에 뭐 홍준표 후보가 되든 아니면 윤석열 후보가 되든 지금 일단 두 사람이 가능성이 굉장히 높기 때문에 결정이 날 거고요. 그 전까지, 그러니까 2시 전까지 기대감이 있어서 좀 움직임이 변동성이 생길 수는 있겠지만은 발표 나고 나면 재료 소멸이기 때문에 뭐 오늘부터 뭐 관련주들이 좀 조정을 받는다든지 급락을 한다든지 이렇게 되는 게 이상한 건 아니거든요. 그렇다면 어저께 뭐 관련주들이 좀 급락을 했냐, 뭐 그렇게 보면 사실 덕성이 최근에 이제 좀 대장같이 올라왔었는데 뭐 그렇게 또 많이 빠진 건 아닙니다. 장막판에 좀 밀리긴 했어요. 그래서 이게 서정기전 영향일 수도 있겠다는 생각이 들지만 재료가 이제 소멸해가는 시점에 놓여 있는 종목들의 주가 흐름이었다라고 봐야 될 것 같고요.
뭐 차트적으로는 사실 뭐 뚫어내면 굉장히 좀 크게 갈 수도 있는 위치들을 만들어 놓은 부분들이 분명히 있긴 하나, 어쨌든 뭐 기존에 말씀드렸던 대로 재료 소멸로 인식이 되게 되면 주가가 급락할 수 있다는 부분은 분명히 인지를 해놓고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 서정 기전 앞으로 주가 전망은 굉장히 어려운데요. 일단 기본적으로 트렌드 라인은 깨졌습니다. 그래서 올라가던 그 흐름은 이탈을 해서 지금 깨진 상황이기 때문에 오늘 이제 장 시작하고 시가를 어디서 형성하나 이런 부분이 좀 중요할 것 같은데, 좀 전에 말씀드린 것처럼 이제 뭐 영업 정지를 뭐 오랜 기간 먹는다든지 이렇게 되면 회사 존폐가 위험해지는 부분이기 때문에 손절 라인 마지노선은 좀 잡고 가는 게 좋을 것 같고요. 제 생각에는 뭐 한 9,400원 하단 자리 9,350원 구간을 이탈하지 않는다면 상승 뭐 반등 여력은 좀 남아 있지 않나라고 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 그러나 일단 상승 추세에 꺾여서 밀렸기 때문에 반등이 나오면 손실폭을 줄여서 매도 관점으로 나오셔야지, 여기서 이거는 개미 털기야, 개인들 물량을 받아내기 위해서 이랬어 라고 생각하는 것은 굉장히 위험하지 않겠나. 그래서 지금이라도 최대한 리스크를 줄일 수 있는 방향으로 여러분들이 진행을 하시는 게 좋겠다, 이렇게 정리를 해드리도록 하겠습니다. 네, 서전기전 전략 짚어드렸고요. 지금 좀 약간 뼈를 맞은 것 같은데 이 장대 음봉이 뭐 개미 털기다 이러면서 좀 버티거나 이러는 거 좀 위험할 수 있고 최대한 손실폭을 줄이면서 매도하는 전략적으로 세워주셨습니다. 참고해보시기 바라겠고요. 샵 0082번으로 이주현이라고 보내주시면 실시간으로 매매하실 때 이런 조언들 얻어가실 수가 있습니다. 많은 참여 기다릴게요. 네, 위원님 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임에서 전략 1시간 동안 알차게 챙겨드렸습니다. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사명칭 유의하시기 바라겠고요. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.